আচ্ছা ঠিক আছে। আমরা আগের দিন কি পড়ছি আগের দিন আমরা পড়ছি অটাটিস মিডিয়া উইথ ইফিউশন, তাই না? হ্যাঁ, জি স্যার। অটাটিস মিডিয়া এটিওলজিটা বিভিন্ন হতে পারে। এটা আনরিজলভড অটাটিস মিডিয়া হতে পারে, আইসোলেশন ডিপ ডিসফাংশন থেকে হতে পারে। কি হয়, এটা কন্ডাক্টিভ ডেফনেস হয়। আর ট্রিটমেন্ট কি? তো রিএস্টাবলিশ স্টেশন ট্রিবাল ফাংশন by local resistant antibiotic, ulcer maneuver, and myelinotomy. This is the treatment. Okay, come into chronic supportive otitis media. ঠিক আছে? chronic supportive otitis media এটা হলো chronic long standing infection of the mucosa of the middle layer cleft or a part of the cleft, characterized by air discharge and a permanent perforation of the tympanic membrane. A perforation becomes it be compared with a fistula, just a fistula. So, definition of chronic supportive otitis media হলো long standing infection of the whole or of a part of a middle ear cleft characterized by discharge and a permanent perforation. ঠিক আছে? পারফোরেশন কখন হবে? covered by squamous epithelium and makes it like a fistulous tract. এখন আসো এপিডেমিওলজি। কোন ডিজিজের স্টাডি করলে এপিডেমিওলজি দরকার আছে। একটা স্টাডিতে দেখা গেছে প্রতি হাজারে ইন দ্য রুরাল এরিয়া, গ্রাম এলাকায় প্রতি হাজারে প্রায় 50 জনের মতো পেশেন্ট পাওয়া যেতে পারে। আর ইন দ্য আরবান এরিয়া বা শহরে বা শহরতলিতে এটা 16% হতে পারে। 16% না, পার 1000-এ 16 জন থাকতে পারে। এটা হলো এপিডেমিওলজি। এখন আসো টাইপস অফ CSM. Two types. First হলো tubotympanic variety and second atrichoventral variety. tubotympanic কেন বলছি আমি? ওদিন তোমাদেরকে আমি বলছি যে anatomically anterior part of the mesotemporum and attached part of opening of the ischial tube. This part, this is called tubotympanic variety, and this is a safe variety. So there is no chance of serious perforation from here. আর একটা থেকে atrichoventral variety. First of all, you should know the epithelium of the middle ear cleft. The tubotympanic variety, it is ciliated columnar epithelium in the anterior part, and the middle part, it is cuboidal epithelium. And lastly, but it is not
হিল না হয় অথবা রেজলিউশন না হয়, কমপ্লিকেশন চলে যায়, তাহলে এটা হবে ক্রনিক সাবঅ্যাকুট অডারেটিস মিডিয়া। জেনারেলি আমরা 3 সপ্তাহ পরে অ্যাকুট অডারেটিস মিডিয়া যদি 3 সপ্তাহ যদি আমরা কন্টিনিউ করে, তো 3 সপ্তাহ পরে এটাকে আমরা ক্রনিক সাবঅ্যাকুট অডারেটিস মিডিয়া হবে। এটা হলো 1 নম্বরে। 2 নম্বরে আসলো ascending infection through the eustachian tube or infection from the tonsil, nose, sinus, adenoids. These are adjoining connected area to the middle ear through the eustachian tube. So any infection, any focus in this area may infect the middle ear and causes may provoke infection, continuous infection. And lastly, mycotoria. Persistent mycotoria, sometimes it results from allergy or inhalants or injection such as milk, eggs, or any allergic particles. So this is these 3 points are etiology of tuberculosis. Firstly, sequelae of acute otitis media, then ascending infections through adenoids by eustachian tube, through nose, sinus, and whenever there is perforation, there is external environment, it can cause permanent discharge, leading to chronic subacute otitis media. And lastly, persistent mycotoria due to allergy, due to injection of some. এখন আসো প্যাথোলজি। Tuberculosis disease remains localized to the mucosa. এটা হলো ইম্পর্টেন্ট কথা, এটা মিউকোসার মধ্যে লোকালাইজ থাকে। তোমরা জানো যে যে কোনো ক্রনিক ইনফ্লামেশন বা ক্রনিক ইনফ্লামেটরি প্রসেসে কি হয়, ডিস্ট্রাকটিভ প্রসেস এন্ড হিলিং প্রসেস গো হ্যান্ড বাই হ্যান্ড, একটাকে একটা চলতে থাকে, একসঙ্গে চলতে থাকে। তো দুইটা জিনিসের উপরে ডিপেন্ড করে, একটা ভায়োলেন্স অফ দ্য অর্গানিজম অর রেজিস্ট্যান্স অফ দ্য পারসন। যখন যেটা বেশি হয় সেটা অ্যাডভান্টেজ নেয়। ধরো ভায়োলেন্স অর্গানিজমটা যদি পার্সোনাল রেজিস্ট্যান্স বেশি হয় তাহলে ইনফেকশনটা কন্টেইন করবে, আর যদি রেজিস্ট্যান্স ভালো হয় বডির তাহলে এটা অলরেডি যে কোনো সময় হিল হবে। এটা হলো প্যাথোলজির নিয়ম। ক্রনিক প্যাথোলজিতে তাহলে কি জিনিসটা থাকে যে হিলিং প্রসেস এবং ডিজিজ প্রসেস একসাথে চলে, এবং এই ডিজিজ প্রসেসের সিকুয়েলি কি হবে এটা ডিপেন্ড করে দুটো ফ্যাক্টরের উপর। সেটা হলো, একটা হলো অর্গানিজমের ভায়োলেন্সের উপর, আর একটা হলো রেজিস্ট্যান্স অফ দ্য পারসন। আমরা কি কি জিনিস পাই এখানে? 1 নম্বরে আসো, পারফোরেশন, এটা পাবো। সেটা কোথায় পাবো? টিউবোটিমিক ভ্যারাইটিতে আমরা সবসময় পারফোরেশন পাবো, পার্স টেন্সার। অ্যাগেন ইউ হ্যাভ টু নো হোয়াট ইজ পার্স টেন্সার। তোমরা জানো পার্স টেন্সার কি? হ্যালো, পার্স টেন্সার কি? টিম্পানিক মেমব্রেনের পার্স টেন্সার কোনটা? অ্যানাটমিক্যালি আমরা যদি ম্যালিউলার ফোল্ড দিয়ে ভাগ করি, তো ম্যালিউলার ফোল্ডের অ্যান্টেরিয়র পোস্টেরিয়র ম্যালিউলার ফোল্ডের উপরে যে অংশটা থাকে এটিক পার্ট বলে, আর ম্যালিউলার ফোল্ডের নিচে যে পার্টটা থাকে এটাকে আমরা পার্স টেন্সা বলি। Why it is পার্স টেন্সা? It is tense as there is 3 layers are এখানে here, so this is tense, and above the malleolar fold
this fibrous layer is absent and it is somewhat lax, flaccid. So it is called pars flaccida. Okay, clear? So in the CSM of CSM tuberculin variety, perforation থাকবে pars tensaতে. Always pars tensa. This is called central perforation. Central perforation মানে হবে যে তোমার pars tensa ভিতরেই থাকবে। এটা টিম্পানির মার্জিনকে অথবা অ্যানুলাসকে টাচ করবে না। হোল অফ সার্কামফারেন্স ইজ ফর্মড বাই pars tensa। এই কথাটা মনে রাখবা তোমরা। এই জিনিসটা অনেকে বোঝে না, পরীক্ষাতে এটা অনেক সময় আঁকতে দেওয়া হয় যে pars central perforation দেখাও, attic perforation দেখাও, marginal perforation. This is 3 types of perforation, and it is only exclusively this central perforation for tubercular variety, and other 2 varieties are marginal perforation and attic perforation. This is dangerous type. Attic central variety তে এই দুটা পাওয়া যায়, আর সেন্ট্রাল পারফরশন অলওয়েজ টিউবারকুলার ভাইরাসে পাওয়া যায়। এই গেল, এই জিনিসটা তোমরা ক্লিয়ার করো এবং এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। শুধু আগায় গেলে হবে না, এই জিনিসটা ক্লিয়ার না হলে আমাকে তোমরা আবার বলবা যে এটা ক্লিয়ার হলো কিনা। তাহলে 1 নম্বরে কি হলো যে পারফোরেশন আমরা পাবো যদি আমরা কারণটা যদি আমরা এয়ারটা যদি এক্সামিন করি তাহলে একটা ছিদ্র পাবো বা একটা পারফোরেশন পাবো কিন্তু pars tensa। ওকে, ক্লিয়ার? pars tensa ভিতর দিয়ে না, ওই পারফোরেশনের ভিতর দিয়ে আমরা যদি মিউকোসা দেখি তাহলে কি পাবো? যদি অ্যাক্টিভ স্টেজে থাকে তাহলে এটা ড্রাই পাবো, আর যদি অ্যাক্টিভ স্টেজে থাকে তাহলে ওখানে আমরা মিউকোসাটা ডাল পাবো এবং এখানে অনেক সময় পলিপ থাকতে পারে, ঠিক আছে, ইডেমা পাবো, এই ধরনের পাবো। 3 নম্বর কি আসো? পলিপ পাবো। Polyp may come out through the perforation into the external urinary canal. আর কি দেখবো আমরা? Ossicular chain. এখন আসো, জেনারেলি টিউবোটিম্পানিক ভ্যারাইটিতে ossicular chain intact থাকে, but sometimes to some extent there may be ossicular disruption or erosion, especially long process of incus. From anatomy, you know, this bone is very much vulnerable of these 3 types of bones: malleus, incus, and stapes. This stapes got little blood supply, so this is the bone firstly affected due to avascular necrosis. So any blood supply hampering the nutrition of long process of incus among the 3 bones. খেয়াল থাকবে? ঠিক আছে, অসিকুলার চেইন দেখতে হবে। তাহলে কি কি জিনিস দেখতে হবে? প্যাথোলজিতে পারফোরেশনটা কি আছে, সেন্ট্রাল অথবা মার্জিনাল অথবা অ্যাটিক। তারপর পারফোরেশনের ভিতর দিয়ে আমরা কি দেখবো, এটা ইনঅ্যাক্টিভ কি ড্রাই থাকলে তো ডাল পাবো, কোনো কিছু পাওয়া যাবে না। আর যদি আমরা অ্যাক্টিভ ইনফেকশন পাই সেখানে ইডেমা পাবো, ডিসচার্জ পাবো এবং মিউকোসাটা ভ্যালভেটি হবে, ইডেমা থাকবে, ঠিক আছে। আর কি হতে পারে? এডিমাটাস স্যাগিং অফ দ্য মিউকাস মেমব্রেন দ্যাট causes polyp may come out through the central perforation of the external urinary canal. আর ossicular chain দেখবো, generally ossicular chain in the tubercular variety intact থাকে, but maybe in some extent it may involve the long process of incus. এখন আসো tympanosclerosis. Tympanosclerosis থাকতে পারে। এটা কি? এটা হলো হাইলিনাইজেশন
and subsequent calcification of the submucosa of the medullary cleft. তোমরা প্যাথোলজি পড়ো নাই? প্যাথোলজিতে যে অ্যাকুট ইনফ্লামেশনের তোমার যে সিকিউরিটি গুলো থাকে ওখানে দেখবা যে একটাতেই হাইলাইনেশন আছে, হাইলাইন ম্যাটেরিয়াল কালেক্টেড হয়। সো ইটস এপিথেলিয়াম নিচে, দিস ইজ দ্য থিংস, নাথিং এলস। আর কি থাকে? সাম এক্সটেন্স ফাইব্রোসিস থাকে, হলে যা হয় আর কি, মানে কিছুই না, বুদ্ধি করে এটা বলতে হবে। আচ্ছা, এখন আসো ইম্পর্টেন্ট জিনিস, খুবই ইম্পর্টেন্ট, সেটা হলো ব্যাকটেরিওলজি। বোথ অ্যানারোবিক, আমরা অ্যারোবিক দুইটাই থাকে এখানে। অ্যারোবিকের মধ্যে কি কি থাকে? সুডোমোনাস, প্রোটিয়াস, ইকোলাই, স্টাফিলোকক্কাস। আর অ্যানারোবিক থেকে ব্যাকটেরিয়াস থাকে এবং অ্যানারোবিক স্ট্রেপ্টোকক্কাই থাকে। এগেইন ভালো করে এই জিনিসটা খেয়াল রাখবা। তাহলে কি কি থাকে ব্যাকটেরিওলজিতে? বোথ অ্যারোবিক এন্ড অ্যানারোবিক অর্গানিজম ইজ দেয়ার। অ্যারোবিকের মধ্যে সুডোমোনাস, প্রোটিয়াস, ইকোলাই, স্টাফিলোকক্কাস। On the other hand, anaerobic, Bacteroides fragilis and anaerobic Streptococcus. আরেকটা ক্লাসিফিকেশন আমরা করতে পারি, হলো অ্যাক্টিভ ক্লাস, মানে অ্যাক্টিভ ভ্যারাইটি আর ইনঅ্যাক্টিভ। অ্যাক্টিভ মানে সোজা কথা যখন এখানে ইনফ্লামেশন থাকে, পাস থাকে, ইডেমা থাকে, সেটা অ্যাক্টিভ। আর ইনঅ্যাক্টিভ যখন কোনো ইনফ্লামেশন থাকে না, সেটা হলো ইনঅ্যাক্টিভ। এটা তোমাদের খুব একটা দরকার নেই, তোমরা ওই পুরোনো ক্লাসিফিকেশন ওইটা ইউজ করো। এখন আসো ক্লিনিক্যাল ফিচার্সে। ক্লিনিক্যাল ফিচারের মধ্যে কি থাকবে? এয়ার ডিসচার্জ, এটা তোমাকে বলতে হবে বা জানতে হবে। এয়ার ডিসচার্জটা হতে পারে তোমার মিউকয়েড অথবা মিউকোপুরুলেন্ট, যে কোনো এক ধরনের হতে পারে, এবং এটা কন্টিনিউয়াস, মোস্টলি ইট ইজ ইন্টারমিটেন্ট। তোমরা জানো যে এই টিউবোনিক ভ্যারাইটি এই ডিজিজটা বাচ্চাদের হয়, এবং এটা স্টেশন টিউব যাদের ডিসফাংশন থাকে তাদের ক্ষেত্রেই বেশি হয়। তো মোস্টলি এটা ভেরি করে সিমটমসটা, এটা আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টে ইনফেকশনের সময় এটা অনেক বেশি হয়। যেহেতু আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট স্টেশন টিউবের সঙ্গে কানেক্টেড, এবং এটা যদি ইনফেকশন বেশি হয় স্টেশন ফাংশনও কিন্তু ডিসরাপ্টেড হয়ে যায়, এবং এটার জন্য এই সাবরুটিন অর্গানিজম হয়। আর একটা হতে পারে কি, পারপারেশন হয়ে এই দিক দিয়ে এক্সটার্নাল এনভায়রনমেন্ট থেকে তোমার ইনফেক্টেড ম্যাটেরিয়াল ওয়াটার গেল, তার জন্য ইনফেকশন হতে পারে। তাহলে ডিসচার্জটা কি ধরনের হবে? পুরুলেট হতে পারে অথবা মিউকোপুরুলেন্ট হতে পারে। মোস্টলি ইট ইজ ইন্টারমিডিয়েট। সরি, আমার একটা ফোন আসছিল। হ্যালো, তোমরা শুনতে পাচ্ছ? আচ্ছা, সুন্দর। এই যে এয়ার ডিসচার্জটা বললাম, এটা ভালো করে খেয়াল করো। যে তোমার এটা কিন্তু এটিওলজির মধ্যে একটা জিনিস খেয়াল করবা, যে এই ডিজিজটা মোস্টলি বেশি হয়।
হ্যাঁ, তো যখনই কোনো আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন হবে তখনই দেখা যাবে যে তার কানে ডিসচার্জ হচ্ছে। এটাই তোমার কিন্তু তুমি বেশি পাবা, হিস্ট্রি নিয়ে বুঝবা। হ্যাঁ, যে বলবে যে সে আমার হঠাৎ করে জ্বর হলো, ব্যথা হলো, কান ব্যথা হলো, তারপরে কান দিয়ে পানি আসতেছে। অথবা এরকম বলবা, হিস্ট্রি নিবা, বলে যে স্যার এরকম প্রায় হয়, যখন আমি ঠান্ডা লাগে তখনই আমার কান দিয়ে পানি আসে। এই হিস্ট্রিটা পাবো। দিস ইজ দ্য হিস্ট্রি। যে কোনো জিনিসের মেইন জিনিস হলো এটা একটা, আর কিছু এক্সেপশন আছে, সেটা আলাদা জিনিস। ঠিক আছে? তো কি বলবে যে আমার ঠান্ডা ছিল, তারপর জ্বর হলো, তারপর কানে ব্যথা হলো, তারপর এই কান দিয়ে পানি আসতেছে। এরকম ভাবে হতেই আছে বছরে 3-4 বার, 1 মাস 2 মাস 3 মাস পর পর এরকম হতেই আছে। দিস ইজ ডিপেন্ডিং ভ্যারাইটি ক্যারেক্টার। এখন এটা গেল ডিসচার্জ। এখন হিয়ারিং লস ইজ মোস্টলি কন্ডাক্টিভ হিয়ারিং লস, এবং এটা নট মোর দ্যান 50 dB। 50 dB বেশি লস কখনো হয় না। এটা একটা প্যারাডক্সিক্যাল হিয়ারিং থাকে। প্যারাডক্সিক্যাল হিয়ারিং মানে তুমি যখন পারফেশন থেকে ডিসচার্জ থাকে তখনই কান ভালো শোনে। কেন? ওই যে রাউন্ড উইন্ডো শিল্ডিং একটা ব্যাপার আছে। তোমরা হয়তো ফিজিওলজিতে, হিয়ারিং এর ফিজিওলজি তোমরা পড়ছো কিনা জানি না, এখানে ফেস ডিফারেন্সিয়াল একটা জিনিস আছে। রাউন্ড উইন্ডো এবং ওভাল উইন্ডো, এই দুই জায়গাতে সাউন্ড তোমার একসঙ্গে হিট করে না। হ্যাঁ, ওভাল উইন্ডো জায়গায় হিট করে, করলে সাউন্ড ওয়েভ দিয়ে ওটা দিয়ে ককলিয়া দিয়ে পাস করে, এবং এই ওখানে যে ফ্লুইড আছে, ফ্লুইড মুভমেন্ট হয়, সেই মুভমেন্টটা ওখান দিয়ে পাস করে আস্তে আস্তে এটা রিলিজ করে রাউন্ড উইন্ডো দিয়ে। আর যদি রাউন্ড উইন্ডো এবং ওভাল উইন্ডো দুই জায়গায় এক জায়গায় হিট করে, তাহলে ফ্লুইড মুভমেন্ট হবে না, ফ্লুইড মুভমেন্ট হবে না, তোমার ইয়ে হবে না, প্রডিউস হবে না। ওখান থেকে সেন্সরি যে সেলগুলি আছে, ওখানে কোনো সাউন্ড প্রডিউস হবে না। এই জন্যই অনেক সময় কি হয়, যখন পারফোরেশন থাকে তখন কি হয়, ওই পারফোরেশন দিয়ে সাউন্ড ওভাল উইন্ডো দিয়ে সরি। সো রাউন্ড উইন্ডো শিল্ডিং এর জন্য তোমার ফেস ডিফারেন্সিয়াল মেনটেন হবে, এবং এই পারফোরেশন থাকা অবস্থায় ভালো শুনবে, এবং পাস থাকা অবস্থায় ভালো শুনবে। এটা হলো প্যারাডক্সিক্যাল হিয়ারিং। আর যখন কানটা ড্রাই হবে তখন এই ফেস ডিফারেন্সিয়াল মেনটেন হবে না, পাস থাকবে না সেখানে, এবং সাউন্ড দুই জায়গাতে হিট করবে, তখন একটাকে একটা ক্যান্সেল করবে, তখন আর সাউন্ড প্রডিউস হবে না, শোনা পাবে না। সো যখন কানটা ড্রাই থাকবে, পেশেন্ট তোমাকে বলবে যে স্যার আমার কান শুনছে, দিস ইজ কন্ডাক্টিভ হিয়ারিং লস, এবং এটা কখনোই 50 dB বেশি হবে না। সো দুইটা জিনিস পাইলা, একটা হলো এয়ার ডিসচার্জ, একটা হলো কন্ডাক্টিভ হিয়ারিং লস। এখন আসো পারফোরেশনে। আগেই বলছি, হ্যাঁ, পারফোরেশনটা সেন্ট্রাল হবে, আর এটা সাইজ হতে পারে তোমার অ্যান্টেরিয়র টু হ্যান্ডেল ম্যালিয়াস, পোস্টেরিয়র হ্যান্ডেল ম্যালিয়াস, ইনফেরিয়র হ্যান্ডেল ম্যালিয়াস। এটা সাইজ হতে পারে বড়, ছোট, লার্জ, স্মল, টোটাল, সাব টোটাল, এরকম আমরা মানে ক্লাসিফাই, কোয়ান্টিফাই করি। ঠিক আছে? আর মিডলের মিউকোসা হতে পারে তোমার ডাল হতে পারে, অনেক সময় যদি গ্রানুলেশন চুজ থাকে তাহলে তোমার ভ্যালভেটি হবে, মানে কনজেস্টেড হবে। আর যদি কিছু না থাকে, যদি ইনফেকশন না থাকে, তাহলে এটা ডাল হবে। এখন আসো ডায়াগনোসিস, এক্সামিনেশন অফ দ্য মিডল ইয়ার। ফার্স্ট, আইডিয়ালি
এক্সামিন দ্য মিডল এয়ার উইথ মাইক্রোস্কোপ। মাইক্রোস্কোপে কি দেখবো আমরা, যদি ওখানে কোনো মাইক্রোস্কোপিক স্ট্রাকচার আমরা থাকে, ওখানে যদি আমরা তোমার গ্রানুলেশন টিস্যু থাকে বা এমনি কোনো কোলেস্টোমার কোনো থাকে, তাহলে সেগুলো আমরা ইনগ্রোথ থাকে, তারপরে পলিপ থাকে, সেটা আমরা দেখতে পাবো। খালি চোখের চেয়ে মাইক্রোস্কোপ এক্সামিন করলে আমরা ভালো দেখতে পাবো। আর একটা কি করবো, পিটিএ করবো, আমরা হিয়ারিং অ্যাসেসমেন্ট করবো। করলে কেন কি পাবো, কোয়ালিটিভ হিয়ারিং লস পাবো। ঠিক আছে, লো ফ্রিকোয়েন্সি হিয়ারিং লস গুলো বেশি থাকবে। আর এটা পাস করবো, কি অর্গানিজম আছে, অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে। আমার লক্ষ্য থাকবে এটা কানটা ড্রাই করা। সো অর্গানিজম শুড বি টেস্টেড। তো কালচার এন্ড সেন্সিটিভ করে আমরা কালচার সেন্সিটিভের জন্য পাস পাঠাই দেবো। এই আর একটা করতে পারি ইনভেস্টিগেশনে, সিটি স্ক্যান অথবা মাস্টার কাউন্স ভিউ করতে পারি, যে এটা এক্সটেনশন দেখার জন্য বা এটা কি অবস্থায় আছে নাই। এই এখন আসো ট্রিটমেন্ট। এইম অফ ট্রিটমেন্ট হবে টু ড্রাই দ্য এয়ার। ফার্স্ট অফ অল, এক নম্বরে হচ্ছে তোমার টয়লেটিং। সে টয়লেটিং আমরা কিভাবে করতে পারি, সিরিঞ্জিং করতে পারি, ড্রাই মপিং করতে পারি। সিরিঞ্জিং উইথ অ্যাসিডিক সলিউশন অথবা নর্মাল স্যালাইন দিয়ে আমরা ইরিগেট করতে পারি, অথবা সিম্পল কটন দিয়ে প্রেসার দিয়ে আমরা ড্রাই মপিং করতে পারি। এক নম্বর গেল। 2 নম্বরে আসো, একটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট এয়ার ড্রপ আমরা দেব। এই এয়ার ড্রপ কি হতে পারে, পলিমিক্সিন হতে পারে, হতে পারে, এন্ড ক্লোরমাইসিন হতে পারে, জেন্টামাইসিন হতে পারে। এবং এর সঙ্গে আমরা কি দেব, স্টেরয়েড থাকতে পারে, ডেক্সামেথাসোন। কি হবে, স্টেরয়েড লোকালি ইডেমা কমাবে। ঠিক আছে, এই হ্যাঁ, এখন একটা জিনিস তোমার, একটা মেকানিজম তোমাকে বলি, সেটা হলো যে অ্যান্টিবায়োটিক ড্রপ কানে কিভাবে, পেশেন্ট সুপাইন থাকবে আর এয়ারটা থাকবে যেটা এফেক্টেড ইন দা আপ পজিশন। Introduce air drop into the air canal and give pressure over the tragus so that air drop enter into the interior of the canal. ঠিক আছে, এইভাবে 3 থেকে 4 বার আমরা এয়ার ড্রপ দেব। এখন আসো, এরপরে আসো তোমার একটা প্রোফাইলেকটিক অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে। প্রোফাইলেকটিক না, একটা অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে, প্রপার অ্যান্টিবায়োটিক। ওই যে কালচার পাঠাইছো ওটা অনুযায়ী তোমার এটা চেঞ্জ করে দিতে হবে। প্রথমে একটা ব্রড স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে দিবা, তারপরে কালচার অনুযায়ী সেটা চেঞ্জ করবা। এখন আসো সবচেয়ে বড় কথা, আর রেজিস্ট্রেশন টিপ ফাংশনটা রেজিস্টার করার জন্য সিস্টেমিক তোমার ডিকনসিস্টেন্ট অ্যান্টিহিস্টামিন আর লোকাল ডিকনসিস্টেন্ট জাইলোমেট্রাজোলিন ড্রপ দিতে হবে। আর পেশেন্টকে কিছু প্রিকশন, যে এটা সবচেয়ে বড় কথা হলো তো এটা, যে পেশেন্ট এনিহাউ পেশেন্ট শুড নট অ্যালাউ ওয়াটার ইনটু দ্য এয়ার। সেটা যেভাবে হোক না কেন, সেটা নাক দিয়ে ভিতর দিয়ে হোক, মুখের ভিতর দিয়ে হোক, অথবা এক্সটার্নালি ফ্রম দ্য থ্রু দ্য পারফেশন হোক, পেশেন্টকে বলতে হবে যে নদীতে পুকুরে নেমে গোসল করতে পারবে না। গোসল করার আগে অবশ্যই এয়ার প্লাগ, অথবা যদি এয়ার প্লাগ না থাকে তুলার মধ্যে সরিষার তেল চিবাইয়া
টাইট করে দেবেন। কেন তেল? যেহেতু তেল এবং পানি মেশে না, সেহেতু তেল দিতে হবে। আর তেল না দিলে কি হবে? শুকনো তুলা এয়ার শোক করবে, শোক করে ভিতরে নিয়ে নেবে, ফলে ডেঞ্জারাস। ওয়াটারের ভিতরে গেলে ইনফেকশন বেশি হবে, কখনো ফিল হবে না। আর কিছু কন্ট্রিবিউটিভ ফ্যাক্টর আমরা যদি দেখবো, ফোকাস যদি থাকে, ওখানে অ্যাডেনয়েড থাকে, ওখানে রাইনাইটিস থাকে, সাইনোসাইটিস থাকে, ফেরিনজাইটিস, টনসিলাইটিস, এগুলো ট্রিটমেন্ট করতে হবে। করার পর যদি যখন হিল হয়ে যাবে, কান ড্রাই হয়ে যাবে, তখন পার্মানেন্ট চিকিৎসা আমাদের করতে হবে। সেটা হলো টু কভার দ্য টিম্পানিক মেমব্রেন, মাইরিঙ্গোপ্লাস্টি শুড বি ডান। এটা কি করি আমরা? এখানে টেম্পোরালি ফাসা নিয়ে ফাসা আমরা পারফোরেশনের উপর দিয়ে দিই। দিয়ে দিলে এটা জাং হিসেবে কাজ করে। ওর উপরে যে মিউকোসা থাকে, মিউকোসা ওর উপরে স্কোমাস এপিথেলিয়াম আস্তে 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 গ্রো করে, এবং এই যে আমরা গ্রাফট নিলাম, এটা অ্যাবজর্ব হয়ে যায়। দিস ইজ দ্য মেকানিজম। ঠিক আছে? তাহলে দিস ইজ রিকনস্ট্রাকটিভ সার্জারি। আর যদি সেখানে অসিকুলার চেইন ডিসরাপশন থাকে, তাহলে আমরা অসিকুলার ডিসরাপশনটা কারেক্ট করতে হবে। এটা ট্রাগাল কার্টিলেজ থেকে অথবা সেপ্টাল কার্টিলেজ থেকে বোন নিয়ে এই অসিকুলার চেইনটা রিকনস্ট্রাক্ট করতে হয়। ঠিক আছে? তাহলে আজকের মতো এখানে শেষ হয়ে একটু মানে আবার প্রথম থেকে বলি, সেটা হলো সিএসওএম দুই ধরনের, টিউবোটিম্পানিক এন্ড অ্যাটিকুয়েন্ট্রাল। টিউবোটিম্পানিকটা কেন? ইনস্ট্রাকশন টিউব এবং অ্যান্টেরিয়র পার্ট অফ দ্য টিম্পানিক ক্যাভিটি বা মিডিলার, এই জন্য এটাকে টিউবোটিম্পানিক বলছে। এবং ইট ইজ সেফ টাইপ as because there is no dangerous complication from this disease. আর আরেকটা আছে যেটা ডেঞ্জারাস, অ্যাটিকুয়েন্ট্রাল ভ্যারাইটি, ওটা আমরা পরে পড়বো। আর অ্যাটিলজিম প্যাথোলজি তো জানাই আছে, যেগুলো বললাম। পারফোরেশন দেখতে হবে, টিম্পানিক মেমব্রেন দেখতে হবে, মিউকোসা দেখতে হবে। ট্রিটমেন্টে আসো, ট্রিটমেন্ট কি করবা? এয়ার টয়লেটিং করতে হবে, লোকাল অ্যান্টিবায়োটিক ডোজ দিতে হবে উইথ স্টেরয়েড, অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে, তারপরে তোমার ডিকনজেস্ট দিতে হবে সিস্টেমিক এবং লোকাল। ফাইনালি আমরা এয়ার ড্রাই হলে রিকনস্ট্রাকটিভ সার্জারি করব, দ্যাট ইজ কল্ড মাইরিঙ্গোপ্লাস্টি, টু সিল দ্য পারফোরেটেড টিম্পানিক মেমব্রেন। আর একটা জিনিস মনে রাখবা, টিউবোটিম্পানিক ভ্যারাইটিতে অলওয়েজ সেন্ট্রাল পারফোরেশন থাকবে। এটা একেবারে মানে বাইবেল। যদি সেটা মার্জিনাল পারফোরেশন এবং